Hi students, welcome back to 9th Standard Social Science. Today in this video we are going to see History Lesson 2 Ancient Civilizations Part 5. Shall we go for a previous recall? Summary of the previous class. In this lesson, what are the chapters we saw? First, we saw about the Egyptian civilization. It was located in Africa. There was a river, that is River Nile. And the second civilization, the Mesopotamian civilization, it was located near Iran, Iraq, Kuwait. It has two rivers. They were River Euphrates and Tigris. And the third, the Chinese civilization, which is located in China. It has two rivers, River Huanghe and Yangtze. River Huanghe, we call it as the sorrow of China. And we saw the introduction of Indus Civilization. So it is located in the place of India and Pakistan. There was a huge river that we call as River Indus. So in that what we saw, location and important cities. So where it is located? It is located in Pakistan and India. So there were important cities also there, Harappa, Mohenjo-daro, Dholavira, Lothal, etc. So this Indus civilization, because of river Indus, we call it as, but it has another name, Harappan civilization, because Harappa is the important city which was excavated first. So it is also called as Harappan civilization. Planned towns. So this towns was very much planned. The houses and the buildings were built with burnt bricks. Proper drainage systems were built. The great part is in Mohenjo-daro. So it is a very important structure. It is a swimming pool. Adjacent rooms were built. It was a very great planned structure. And granaries also found there. So in the last video, we discussed about the Chinese and Indus Valley civilization. So in today's video, we are going to see the other features of Indus Valley civilization. So first one, agriculture. What is their main occupation? Agriculture. The Harappans practiced agriculture. They cultivated wheat, barley and various types of millets. They adopted a double cropping system. Pastoralism was also known to them. So first they did agriculture, wheat, barley, millets எல்லாம் அறுவடை பண்றாங்க. அவங்க என்ன சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணாங்க? டபுள் கிராப்பிங் சிஸ்டம். அதாவது ஒரே நேரத்துல ரெண்டு வகையான செடிகளை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு டைப்பை ஃபாலோ பண்ணாங்க. இது மட்டும் இல்லாம ஆடு மாடு எல்லாமே கூட வளர்த்தாங்க. Animal domestication. They reared cattle, sheep and goats. They had knowledge of various animals including elephants but did not use horses. The Harappan cattle are called zebu and it is a large breed often represented in their seals. So அவங்க என்னெல்லாம் வளர்த்தாங்க? ஆடுகள், செம்மறி ஆடுகள், மாடுகள் எல்லாம் வளர்த்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு மற்ற அனிமல்ஸை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு, இன்க்ளூடிங் எலிஃபென்ட்ஸு கூட எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கு. பட் அவங்களுக்கு ஹார்ஸை பற்றி தெரியாது. ஹராப்பன் மாடுகளை ஜெபு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் அ லார்ஜ் ப்ரீட். அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய சீல்ஸில் நம்ம இந்த மாடுகளோட பிக்சர்ஸை பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு பாட்டரி. The Harappan used painted pottery. ஸோ அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு தட்டோ இல்லை ஏதாவது திங்ஸ் போட்டு வைக்கிறதுக்கு பாத்திரமோ கிடையாது. எல்லாமே என்ன செஞ்சிருப்பாங்க? மண் பானையில செஞ்சிருப்பாங்க. இவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அவங்களுடைய மண் பானைகள் எல்லாத்துலேயுமே பெயிண்டிங்ஸ் வரைஞ்சி வச்சிருப்பாங்க. Their potteries have a deep red slip and black paintings. So அவங்க potteries ஃபுல்லாக ரெட் கலர்லேயும் black கலர் பெயிண்டிங்ஸாகவும் இருக்கும். இந்த பிக்சரில் இருக்கு பார்த்தீங்களா? Like this. The pottery has shapes like dish on stands, storage jars, perforated jars, goblets, S-shaped jars, plates, dishes, bowls and pots. So இதில் என்ன விதமான பாட்ஸ்லாம் அவங்க வச்சுருக்காங்க? சின்ன சின்ன தட்டுகள் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு அடியில் ஸ்டாண்டோட இருக்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன தட்டுகள், திங்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஜாடிகள், ஓட்ட போட்ட ஜாடிகள், சின்ன சின்ன கப்பு, இந்த பிக்சர்ல தெரியுது இல்லையா, குவளைகள்னு சொல்லுவாங்க, கோப்லெட்ஸ், S-shaped jars,
பிளேட்ஸ், சின்ன சின்ன கிண்ணங்கள், சின்ன சின்ன பானைகள்லாம் அவங்க செஞ்சாங்க. இந்த பானைகள் எல்லாம் என்ன வரைஞ்சிருப்பாங்க? The painted motifs. Motifsனா the geometrical designs இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரியான டிசைன்ஸ் எல்லாம் வரைஞ்சிருப்பாங்க. எதெல்லாம் இருக்கும்? generally noted on the pottery depict people tree leaves. அரச இலைகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி டிசைன்ஸும், ஃபிஷ் ஸ்கேல் டிசைன்ஸ், மீனுடைய செதில்கள் இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான டிசைன்ஸும், இன்டர்செக்டிங் சர்க்கிள்ஸ், ஜிக்ஸாக் லைன்ஸ், ஹொரிசாண்டல் பேண்ட்ஸ் அண்ட் ஜியாமெட்ரிக்கல் மோட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோரல் அண்ட் ஃபவுனா பேட்டர்ன்ஸும் இருக்கும். அதாவது செடி மரங்களுடைய பேட்டர்ன்ஸும் இந்த பாட்டரியில் வரைஞ்சிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் டாபிக், மெட்டல் டூல்ஸ் அண்ட் வெப்பன்ஸ். இந்த சிவிலைசேஷன் பீப்புள் எல்லாமே எந்த பீரியடை சேர்ந்திருப்பாங்க? ஸ்டோனேஜ் பீரியடு சேர்ந்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த இண்டஸ் பீப்புள் முக்கியமாக காப்பர் ஏஜ் சேர்ந்தவங்க. ஸோ இவங்களுக்கு அயனை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. The Harappan used charred blades, copper objects and bone and ivory tools. They did not possess knowledge about iron. The tools of equipment such as points, chisels, needles, fish hooks, razors, weighing pans, mirror and antimony rods were made of bronze. ஸோ இவங்களுக்கு அயன் பற்றி எதுவும் தெரியாது. ஸோ இதனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்டோன்ஸு, போன், ஐவரி, காப்பர், பிரான்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸில் தான் மெட்டல்ஸாகவும் வெப்பன்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ என்ன மாதிரினா வெப்பன்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க? ஏரோஸ், அம்பு விடுவோம் இல்லையா, ஏரோஸ், பாயிண்ட்ஸ், உளி, சீசல்ஸ், உளி, ஊசிகள், மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த ஹூக், ரேசர்ஸ், வெயிட்டிங் பேன்ஸ், இப்போ எப்படி நம்ம ஸ்கேல்ஸ் வச்சுருக்கோம்ல வெயிட் பார்க்குற ஸ்கேல்ஸ், அது மாதிரி வெயிங் பேன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ கண்ணாடி இருந்தது. ஆன்டிமோனி ராட்ஸ், இந்த கண்ணுக்கு மை போடுறதுக்கு ஒரு ராட், ஒரு ஊசி மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே அவங்க பிரான்ஸில் தான் செஞ்சுருந்தாங்க. The chisels made out of rohi chert were used by the Harappans. இந்த உளியெல்லாம் வந்து ரோஹி சர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சலவக்கல். ஸோ அந்த கல்லில் செய்யப்பட்ட உளிகளை தான் வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க யூஸ் பண்ண டூல்ஸ். Their weapons included arrows, spears, a chisel bladed tool and axe. The bronze image of dancing girl from Mohenjo-daro is suggestive of the use of lost wax process. ஸோ மொஹஞ்சதாரோவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட டான்சிங் கேர்ள் அப்படிங்கிற ஒரு பிரான்ஸ் இமேஜ் வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதை பார்க்கும்போது என்னன்னா இந்த வேக்ஸ் பேட்டர்ன் இருக்கும் இல்லையா அதுக்குள்ள இந்த பிரான்ஸை உருக்கி ஊற்றி அதை பொம்மையாக செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸை இவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருந்துருக்காங்கங்கிறது தெரியுது. இந்த ரோஹித் சார்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அப்படின்னா என்ன? ரோஹித் சார்ட் refers to the chart raw material collected from Rohi in Pakistan. ஸோ பாகிஸ்தானில் ரோஹிங்கிற பிளேஸில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சலவக்கல்லை தான் நம்ம ரோஹித் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதைத்தான் அவங்களோட டூல்ஸுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணாங்க. It was used by the Harappans for making blades. Harappan used both stones and bronze tools. ஸோ ஸ்டோன்ஸும் யூஸ் பண்ணாங்க, பிரான்ஸும் யூஸ் பண்ணாங்க. Next, textiles and ornaments. So what type of dress they wore, what type of ornaments they wore. So அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அயன் பற்றி தெரியாது. ஸோ அவங்க வேர் they were used, காப்பர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, பிரான்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, சின்ன சின்ன கல் இருக்குல்ல ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, கோல்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, முக்கியமாக ஷெல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, சிப்பின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சிப்பி எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. Let me see. Harappan used metal and stone ornaments. They had knowledge of cotton and silk textiles. So cotton and silk dresses use பண்ணாங்க. They made carnelian, copper and gold ornaments. இந்த carnelianங்கிறது வந்து சிவப்பு மணி கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. சிவப்பு கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல். Faience, stoneware and shell bangles were used. ஸோ இப்போ சொன்ன இல்லையா சிப்பி வச்சு செய்வாங்க, சிப்பியில் வந்து வளையல்கள்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்னமெண்ட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. சம் ஆஃப் தெம் ஹேட் எட்ஜட் டிசைன்ஸ் அண்ட் த ஹராப்பன்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டட் தெம் டு த மெசபடோமியா. ஸோ இந்த டிசைன்ஸ்லாம் வந்து மற்ற பிளேஸ்லாம் கிடைக்காது. ஸோ இதை என்ன செஞ்சாங்க, மெசபடோமியாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட், ட்ரேட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு சைடு பார்த்தோம், நெக்ஸ்ட் ஆக்குபேஷன் இஸ் ட்ரேடு.
So what they produced, so அதை கொண்டு போய் என்ன செஞ்சாங்க, they will sell in the other places. Harappan had close trade links with Mesopotamians. நம்ம ஏற்கனவே மெசபடோமியன் சிவிலைசேஷன் படிக்கும்போது பார்த்தோம், மெலுஹா அப்படிங்கிற பிளேஸ் வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை குறிக்கிற இடம். ஸோ மெலுஹாவுக்கும் மெசபடோமியாவுக்கும் ட்ரேட் லிங்க் இருக்கிறதா நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. Harappan seals have been found in West Asian sites, namely Oman, Bahrain, Iran, Iraq. ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் ஹராப்பன்ஸோட சீல்ஸ்னா என்ன, முத்திரைகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ ஹராப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ண முத்திரைகள் இந்த வெஸ்ட் ஏஷியன் சிட்டிஸ்ல எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இதுல என்ன தெரியுது, நம்ம இவங்களோட எல்லாம் நம்ம ஹராப்பன்ஸ் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததுங்கிறது இது ஒரு எவிடன்ஸா இருக்கு. The cuneiform inscription mentions the trade contacts between the Mesopotamia and Harappans. The mention of Meluha in the cuneiform inscription is considered to refer the Indus region. So நான் சொன்னேன் இல்லையா, இண்டஸ் ரீஜனுக்கும் மெசபடோமியமுக்கும் உள்ள ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி cuneiform inscriptionsலேயே அவங்க நோட் பண்ணி இருக்காங்க. Weights and measures. ஸோ இந்த பிக்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது, நார்மலாக நம்ம வந்து காய்கறி கடையில் மளிகை கடையில் வெயிட் பார்ப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அது போல் தெரியுது. அது அந்த காலத்திலேயே காப்பரில் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான மெஷரிங் ஸ்டோன்ஸும் அவங்க ப்ராப்பராக வச்சுருந்தாங்க. The Harappans developed a system of proper weights and measures. Since they engage in commercial transaction, they needed standard measures. ஸோ இப்போ அவங்க மற்ற கண்ட்ரீஸோட ட்ரேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டான மெஷர்ஸ் வேணும், சரியான அளவுகள் வேணும். அதனால இதை வந்து உருவாக்குனாங்க. The cubical chert weights are found at the Harappan sites. ஸோ Harappan sites எக்ஸ்கவேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இந்த சர்ட் சொன்னோம்ல, சர்ட்னா சலவைக்கல் சொன்ன அந்த கல், அந்த கியூப் சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய கல்லுகள்லாம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இது வந்து அவங்களுடைய வெயிட் பேலன்சிங்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. The copper plates for weighing balance have also been found. The weight point to their knowledge was binary system. So இந்த weight பண்ற சிஸ்டம் என்ன, பைனரி சிஸ்டமா இருந்துச்சு. என்ன ரேஷியோல, the ratio of weighing is doubled as 1, 2, 4, 8, 16, 32. ஸோ நாமெல்லாம் எப்படி படிப்போம், 1, 2, 3, 4 தான் படிப்போம் இல்லையா. ஆனால் அவங்களோட weighing சிஸ்டம் எப்படி இருந்துச்சு, டபுளிங்காக இருந்துச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக் சீல்ஸ், சீலிங்ஸ் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். ஸோ இந்த பிக்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது, இட் இஸ் அ கேட்டில். நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு அவங்களோட சீல்ஸ்லாம் வந்து ஜெபு அப்படிங்கிற மாடை பொறிச்சிருப்பாங்கன்னு. ஸோ இதுதான் அது. ஸோ இட் இஸ் அ சீல், இது வந்து அவங்களுடைய முத்திரை. இந்த மாதிரி சீல்ஸை பார்க்கும்போது இது இந்த பிளேஸை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த அதர் சீல்ஸ் தே யூஸ்டு. The seals from various media such as steatite, copper, terracotta and ivory are found in the Harappan sites. ஸோ இந்த சீல்ஸ் எல்லாம் எதால் செய்யப்பட்டிருக்கு, ஸ்டீடைட்டுங்கிறது வந்து சுண்ணாம்பு கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க, காப்பர், டெரகோட்டா அண்ட் ஐவரி தந்தத்தில், இதில் தான் இந்த மாதிரியான சீல்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. They were probably used in the trade activities. Harappan script is not yet depicted. ஸோ ஹராப்பன் ஸ்கிரிப்டை வந்து இன்னுமே வாசிக்கப்படலை. சில எழுத்துக்கள் வந்து அவங்களால வாசிக்க முடியாமல் இருக்கிறனால ஹராப்பன் சிவிலைசேஷனோட ஹிஸ்ட்ரி இன்னும் ப்ராப்பராக யாருக்குமே தெரியப்படுத்தலை. அபவுட் 5000 டெக்ஸ்ட் ஹாவ் பீன் டாக்குமெண்டட் ஃப்ரம் த ஹராப்பன் சைட்ஸ். ஸோ ஹராப்பன் சைட்ஸில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த சீல்ஸை வச்சு ஒரு பெரிய டாக்குமெண்ட்ஸே ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது 5000 டெக்ஸ்ட் அதில் இருக்குது, ஆனால் அதை ப்ராப்பராக இன்னும் வாசிக்கப்படவில்லை. Some scholars are of the view that script is in Dravidian language. So இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒருவேளை திராவிடியன் லாங்குவேஜாக இருக்கலாம்னு சிலர் சொல்றாங்க. திராவிடியன் லாங்குவேஜ்னா யாரு, நம்ம சவுத் இந்தியன்ஸ் இருக்கோம் இல்லையா, அவங்கள தான் திராவிடியன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்காலர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த சிவிலைசேஷனை விட ஏன்ஷியன்டான பீப்புள் வந்து திராவிடியன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த திராவிடியன் லாங்குவேஜுக்கு சிமிலரா இந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஆர்ட் அண்ட் அம்யூஸ்மெண்ட். ஸோ நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்னேன்ல, மொஹஞ்சதாரோவில் ஒரு டான்சிங் கேர்ள் ஃபிகர் கிடைச்சிச்சுன்னு. ஸோ திஸ் இஸ் த பிக்சர். ஸோ இதை வந்து எப்படி அவங்க பண்ணாங்க, வேக்ஸ் கோட்டடில், அதாவது வேக்ஸ் அச்சில் பிரான்ஸை வந்து உருக்கி ஊற்றி இந்த மாதிரி சிலைகளாக செய்யக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி, ஒரு ப்ராசஸை வந்து அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது எல்லாமே அவங்க ஆர்ட்டுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள். The terracotta figurines, paintings on the pottery and the bronze images from the Harappa sites suggested the artistic skills of the Harappans.
priest king. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பூசாரி வந்து கிங்கா இருக்காங்க அப்படின்னு. இந்த பிக்சர்ல தெரியுது இல்லையா, இவர் தான் வந்து பூசாரி கிங் அப்படிங்கிற ஒரு எவிடன்ஸா கொடுத்துருக்காங்க. பட் அதை பத்தின டீட்டெயில்ஸ் இது வரைக்கும் சொல்லப்படலை. So it is made up of statelight and dancing girl made up of bronze, both from Mohenjo-daro as well as stone sculptures from Harappa, Mohenjo-daro and Dholavira are the important objects of art. So இந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய சீல்ஸ், priest king வந்து செய்யப்பட்ட இந்த சிலை, இந்த டான்சிங் கேர்ள், இந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய ஸ்கல்ப்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்ட்டுக்கான எவிடன்சஸ். டாய் கார்ட்ஸ், இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா சின்ன 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 டெரகோட்டால செய்யப்பட்ட கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். Rattles, wheels, tops, marbles, hopes, sconces made from terracotta suggest the amusement of the Harappan people. So இவங்க இந்த சுடுமண்ணை வச்சு சின்ன சின்ன பொருட்கள் எல்லாம் செஞ்சிருப்பாங்க. ஸோ அதுவும் அந்த அம்யூஸ்மெண்ட்கான ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்கான ஒரு திங்ஸா அமைஞ்சது. Religion. So what they were followed. The Indus people had close relationship with nature. They worshipped people trees. People treesனா அரச மரம். அரச மரத்தை வந்து அவங்க தெய்வமா வணங்கினாங்க. Some of the terracotta figures resemble the mother goddess. ஸோ சின்ன சின்ன டெரகோட்டா சிலைகள் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து மதர் காடஸா அவங்க ப்ரேயர் பண்ணியிருக்காங்க. Fire altars have been identified. காளிபங்கன். ஸோ காளிபங்கன்ற பிளேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓமகுண்டம் வளர்ப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இண்டஸ் பீப்புள் பரீட் த டெத். ஸோ இறந்தவங்களை வந்து இவங்க என்ன செய்வாங்க, புதைக்கக்கூடிய வழக்கம் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த புதைச்சவங்க வந்து தெய்வமாயிட்டாங்க, அவங்கள நம்ம வணங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பரியல்ஸ் were done elaborately and evidence for cremation has also been found. ஸோ ஒரு பக்கம் புதைச்சிட்டு இருந்தாலும் அவங்கள வந்து எரிக்கும் போது இன்னும் புனிதம் அடைகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு விதமான நம்பிக்கை இருந்ததுனால இறந்தவங்களை எரிச்சதுக்கான எவிடன்ஸும் கிடைச்சிருக்கு. ஒரிஜினல் இன்ஹெபிட்டன்ஸ் அண்ட் தயர் கல்ச்சர். ஸோ இந்த மக்களை பற்றி ஆத்தர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, the authors of the Harappan civilization are not known since the script has been deciphered. ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து சரியாக வாசிக்கப்படாததுனால ஹராப்பன் சிவிலைசேஷனை பற்றின டீட்டெயில்ஸு சரியாக சொல்ல முடியல. யார் அந்த சீல்ஸை உருவாக்குனாங்க, யார் இந்த ஸ்கல்ப்சர்லாம் கிரியேட் பண்ணாங்கன்ற டீட்டெயில்ஸு தெரியலை. One school of thought argues that they spoke the Dravidian language. So ஒரு செட் ஆஃப் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க திராவிடியன் லாங்குவேஜை பேசி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. The archaeological evidences என்ன சொல்லுது, movement of the Harappans to the east and south after the decline of Indus Civilization. So Indus Civilization அழிய ஆரம்பிக்கும் போது இங்க இருக்கக்கூடிய ஹராப்பன் பீப்புள் என்ன பண்ணாங்க, இந்தியாவுடைய ஈஸ்ட் சைடும் சதர்ன் சைடும் அவங்க எல்லாருமே மைக்ரேட் ஆயிட்டாங்க, அதாவது மூவ் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. It is probable that some of the Harappan people moved into different parts of India. So some other placesலயும் அவங்க போயிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. Only the decipherment of the script can give definite answer. So இது மொத்தத்துக்கு ஒரு definite answer நம்ம ஹராப்பன் சிவிலைசேஷனை பத்தி மொத்தமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்கிரிப்ட்ஸை வந்து வாசிக்கப்பட்டா மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ அதுக்கு உண்டான டெக்னாலஜிஸ் இன்னும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. Indus civilization had more than one group of people. ஸோ இங்கே வந்து ஒரே டைப் ஆஃப் பீப்புள் கிடையாது, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் குரூப்ஸ் இருக்காங்க. செவரல் குரூப்ஸ் இன்க்ளூடிங் அவங்க ஃபார்மர்ஸாக இருக்காங்க, பேஸ்ட்ரலிஸ்டாக இருக்காங்க அண்ட் ஹண்டர்ஸ் கேதரர்ஸாகவும் இருந்தாங்க. இங்கே இண்டஸ் ரீஜனில் The Indus region had villages and large towns. The population was mixed. ஸோ இங்கே வில்லேஜஸும் இருந்துச்சு, லார்ஜ் டவுன்ஸாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ இது எந்த பீரியடில் நடந்துச்சு, இந்த ஹராப்பன் பீரியடை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க, ஏர்லி ஹராப்பன், லேட்டர் ஹராப்பன். ஸோ ஏர்லி ஹராப்பன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் அரௌண்ட் 3300 BC and continuing to 2600 BC and mature Harappan. ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது 3300 BCல ஆரம்பிச்சு மெச்சூர் ஹராப்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2600 வரைக்கும் வருது. ஸோ லாஸ்ட் பேஸ் ஆஃப் த சிவிலைசேஷனை வந்து 2600 to 1900 BC அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The later Harappan existed up to 1700 BC வரைக்கும். ஸோ the last லேட்டர் ஹராப்பன் சொல்கிறோம்ல அவங்க வந்து 1700 BC வரைக்கும் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, இந்த இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ எதுக்காக அழிஞ்சிச்சு, டிக்ளைன் ஆஃப் த இண்டஸ் கல்ச்சர்.
The Indus civilization and its urban features started decline from about 1900 BC. So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா 3300ல இருந்து 1900 வரைக்கும் Indus civilization இருந்துச்சு. ஆனா லேட்டர் ஹராப்பன்ஸ் வந்து 1700 வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம். ஸோ 1900லேயே இந்த டிக்ளைன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ எதனால இந்த டிக்ளைன் ஆச்சு அப்படின்னா சேஞ்சஸ் இன் கிளைமேட், decline of the trade with Mesopotamia, and drying up or flooding of the river Indus, foreign invasion were some of the reasons attributed to the collapse of this civilization and for the migration of people in the southern and eastern directions. ஸோ ஒரு இடத்துல நம்மளால வாழ முடியலன்னா அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ். ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்னாலையும் மெசபட்டோமியா கூட ட்ரேட் பண்ண முடியாமல், ஏன்னா வந்து அவங்க மற்ற நாடுகளோட ட்ரேட் பண்ணி இங்கே வந்து ட்ரேடு குறைஞ்சி போகிறதுனாலையும், இண்டஸ் ரிவர் தான் இட் இஸ் லாங்கஸ்ட் ரிவர் சொன்னாலே அந்த லாங்கஸ்ட் ரிவர்னால ஏற்படக்கூடிய ஓவர் ஃப்ளட்டாக இருந்தாலோ இல்லை ட்ராட்னாலேயோ, ரெண்டாவது மற்ற சிட்டிஸில் இருக்கிறவங்க இந்த பிளேஸை வந்து படையெடுத்து வந்து தாக்குறதுனாலையும் என்னாச்சு, இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஈஸ்டர்ன் டைரக்ஷன்ஸ்லையும் சதர்ன் டைரக்ஷன்ஸ்லையும் மைக்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க, அதாவது குடிமாற ஆரம்பிச்சாங்க. அதனால இந்த சிவிலைசேஷன் அழிய ஆரம்பிச்சது. It did not completely disappear. It continued as rural culture. ஆனா மொத்தமா அழிஞ்சிட கிடையாது, இன்னும் பழங்காலத்து கிராமங்களா இருக்கத்தான் செய்யுது. Indus script, a case study. சிவிலைசேஷனோட ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்கிரிப்டை பற்றி இன்னும் வாசிக்கப்படலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதை பற்றி கிரேட் ஹிஸ்டாரியன்ஸ்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன வியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த கேஸ் ஸ்டடியில் பார்க்குறோம். Cracking the Indus script, Harappans know the art of writing. The script is found on seals, in molded terracotta and on pottery. It has not been deciphered till now because the Indus texts are very short. The average length of the inscription is less than 5 signs. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, இங்கே கிடைக்கக்கூடிய சீல்ஸு ஸ்கல்ப்சர்ஸ் வச்சு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்களுக்கு வந்து ஆர்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் இருந்திருக்கு, ஸோ அவங்களுக்கு எழுத தெரியும் அப்படிங்கிறது தெரியப்படுது. ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டில் என்னெல்லாம் எங்கெல்லாம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் தெரியுது அப்படின்னா சீல்ஸ், மோல்டட் டெரகோட்டாஸில், பாட்டரிஸ் எல்லாம் நம்ம இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரெண்டாவது அது வாசிக்க முடியாத சூழ்நிலையாக இருக்குது. அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அதனுடைய அந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சிறுசாகும், அதில் ஒவ்வொன்றிலையும் 5 சைன்ஸுக்கு மேலே இல்லாதனால, சைன்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, 5 சைன்ஸுக்கு மேலே இல்லாததுனால அதை வந்து ப்ராப்பராக ரீட் பண்ண முடியல. இப்போ கண்டினியூஸாக ஒரு சென்டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் நம்மளால ரீட் பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி ஸோ கண்டினியூஸ் சிம்பிள் கிடைச்சாதான் அதை நம்ம என்னன்னு வாசிக்க முடியும். ஸோ இந்த கண்டினியூஷன் இல்லாததுனால அதை வாசிக்க முடியலை. It has no bilingual text like a Rosetta Stone written in Egyptian and Greek. So Egyptian Greekல எழுதப்பட்ட டெக்ஸ்ட் போல இது இல்லை. Hence deciphering the script is difficult. வாசிக்க முடியல. It was written generally from right to left. So இதை எப்படி எழுதுறாங்க, ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் பகுதியில் எழுதுறாங்க. நம்ம எப்போவுமே லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் எழுதுவோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ இவங்களோட ஸ்கிரிப்ட் எப்படி இருக்கு, லெஃப்ட் டு ரைட்டா இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ் ஸ்கிரிப்ட். பேஸ்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர் அனாலிசிஸ், த ரஷ்யன் ஸ்காலர் யூரி நொரோசோவ் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, suggested that Indus inscription have a Dravidian like word order. So இந்த வேர்ட் எல்லாமே பாருங்களேன், இந்த பிக்சர் எல்லாமே பாருங்க திராவிடியன் பிக்சர்ஸ் போல இருக்கும். So it has a Dravidian word orderன்னு ரஷ்யன் ஸ்காலர் சொல்றாரு. ஸ்காலர் அண்ட் ரிசர்ச்சர் ஐராவதம் மகாதேவன், who has done extensive research on Indus civilization, says we may hopefully find that the Proto-Dravidian roots of Harappa language and South Indian Dravidian language are similar. So இங்கே ஹராப்பா லாங்குவேஜும் சவுத் இந்தியன்ல இருக்கக்கூடிய டிராவிடன் லாங்குவேஜும் ஒரே போல இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. According to Mahadevan, a stone cult discovered in Mayiladurai, Tamil Nadu, has same marking as that of the symbol of Indus script. So Indus scriptல இருக்கக்கூடிய அதே சிம்பிள்ஸ் தான் தமிழ்நாட்டில் மயிலாடுதுறையில் கிடைக்கப்பட்ட ஒரு கல்வெட்டுலையும் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. In May 2007, the Tamil Nadu Archaeology Department found pots with arrowhead symbols at Melaperumballam
near Pumbuhar which resemble the seals of Mohenjo-daro. So Mohenjo-daroல இருக்கக்கூடிய அந்த seals இருக்குல அதுல பார்த்த pictures அப்படியே வந்து ஒரு பாட்ல இருக்குறதா தமிழ்நாடு ஆர்க்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து 2007ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. According to Parbola, the sign of Indus script is likely to represent Dravidian monosymbolic roots. So Indus script என்ன சொல்றாங்க? Dravidianோட சிம்பலை ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So Indus Civilisationோட symbols languagesம் South Indiaவோட symbols and languagesம் ரொம்ப ஒத்து போறதா இது வரைக்கும் சொல்றாங்க. ஆனா அது வாசிக்கப்படாததுனால இது வரைக்கும் அக்யூரேட்டான எந்த டீடைல்ஸும் Indus Civilization பத்தி சொல்ல முடியல. Okay, shall we go for a quick summary? So in this video we saw the features of Indus Civilization. Agriculture and animal domestication பத்தி பார்த்தோம். Pottery, metal tools and weapons பத்தி பார்த்தோம். Textile and ornaments, trade and exchange பத்தி பார்த்தோம். Weights and measures பத்தி பார்த்தோம். Seals, sealing and scripts, arts and amusement, religion, original inhabitants and their cultures பத்தி பார்த்தோம். கடைசியா decline of Indus culture-யும் பார்த்தோம். அட் லாஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், இண்டஸ் ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்கிரிப்டை பற்றின கேஸ் ஸ்டடி இது வரைக்கும் என்னென்ன ஸ்டடி நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். ஸோ இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இண்டஸ் சிவிலைசேஷனும் சவுத் இந்தியன் சிவிலைசேஷனும் ஒரே பீரியட்ல இருந்திருக்கு, ரெண்டும் சிமிலராக இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆல் த டாபிக்ஸ் இன் திஸ் வீடியோ. Today's assignment, write about the hidden treasures of Indian civilization. So find the answer, learn well. Thank you students.